نے شہدا اور بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آج ہی کے دن 1965 میں پاک فوج کے بہادر جوانوں نے مکار دشمن کے تمام تر چالوں کو ناکام بنایا تھا۔ بزدل دشمنوں کو ارض پاک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے پر سبق سکھایا تھا۔ ستمبر 1965 کے صبح بھارت نے لاہور کے قریب سرحد عبور کی اور پاکستانی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ پاکستانی فوج نے فوری رد عمل دیتے ہوئے دشمن کے پیش قدمی کو روکا۔ نہ صرف دشمن کو سرحد پار دھکیل دیا بلکہ جوابی حملے میں بھارتی افواج کو بڑی شکست دی۔ عالمی سطح پر اپنی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا لوہا منوایا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کیسے پاکستانی افواج اور قوم نے وطن کے دفاع میں بے مثال قربانیاں دیں۔ شجاعت، ایثار اور بہادری کی لازوال داستان رقم کرنے والوں کو قوم آج سلام پیش کرتی ہے۔ یوم دفاع کی مناسبت سے مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان ایئر فورس کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ تقریب میں ایئر وائس مارشل شہریار خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور پریڈ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان ایئر فورس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے 74 رکنی چاق و چوبند دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ کیڈٹس میں 61 مرد اور 13 خواتین شامل ہیں۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان نے تقریب کے بعد بابا قوم کے مزار پر پھول رکھے، دعا کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ اور جبکہ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کی جانب سے یوم دفاع کے موقع پر مزار اقبال پر حاضری دی گئی۔ مزار اقبال پر یوم دفاع کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی جی رینجرز پنجاب نے کور کمانڈر لاہور کا مزار اقبال پہنچنے پر استقبال کیا۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر رکھی اور فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے اس موقع پر ملک کی سلامتی خوشحالی کے لیے دعا بھی کی۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج بند کیے۔ یوم دفاع وطن پر صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے غازیوں اور شہیدوں کو سلام پیش کیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ ہم سب دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں۔ ادارے بھی دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں 6 ستمبر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یوم دفاع ہمارے دفاع اور استقلال کی علامت بن چکا ہے۔ ہماری افواج کا حوصلہ اور فرض ہے، لگن ہی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے۔ اور ابھی جانیے کہ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ 6 ستمبر کا دن تاریخ میں یوم دفاع وطن کے نام سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے دن افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے تھے۔ ISPR کے مطابق یوم دفاع پاکستان کے موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے پیغام میں کہا کہ جنگ ستمبر کے موقع پر قومی یکجہتی کا جذبہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ قومی اتحاد اور یکجہتی کے جذبے سے سرشار افواج سرحدوں کا تحفظ کر رہی ہے۔ معرکہ ستمبر میں افواج کا جرات و بہادری کا مظاہرہ آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ شہداء ہمارے لیے مقدم ہیں۔ شہداء اور ان کے اہل خانہ کی حرمت اور حفاظت کی ذمہ داری بطریق احسن انجام دینا جانتے ایمان نقوی اور تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہمارا بڑا ہتھیار ہے۔ دہشت گردی کے افریت کو بہادری اور جمع مردی سے افواج نے قابو کیا۔ آرمی جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں سے آج پاکستان محفوظ ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی اور 5th جنریشن جنگ نئے چیلنجز کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کا ناقابل فراموش دن ہے۔ یوم دفاع کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاک دھرتی کے عظیم شہداء کی لازوال قربانیوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ 6 ستمبر کو پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے مادر وطن کا بھرپور دفاع کیا۔ رات کی تاریکی میں حملہ آور بزدل دشمن کو پاک فوج نے دندان شکن جواب دیا۔
अफवाज पाकिस्तान की जरी सपूतों ने बेमिसाल बहादुरी से दुश्मन को पसपा किया। शोहदा की कुर्बानी और फौजी जवानों की जुर्रात और बहादुरी हमारी पहचान और फख्र है, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। पाक वतन के जवानों ने अपनी लाजवाल कुर्बानियों से साबित किया कि कौमें जंगी हथियारों से नहीं बल्कि ईमान और हौसले से जीती जाती हैं। तारीख आलम पाक फौज की बहादुरी की लाजवाल दास्तानें रकम करने की कोई दूसरी मिसाल पेश करने से कासिर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि शहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। यौम दिफा के सिलसिले में अपने एक पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि धरती के लिए जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को कौम सलाम पेश करती है। 6 सितंबर का दिन कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारे जवानों ने अपनी लाजवाल कुर्बानियों से साबित किया कि कौमें जंगी हथियारों से नहीं बल्कि ईमान और यकीन से जीती जाती हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से आज का पाकिस्तान मजबूत और दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आला मरीम नवाज का मजीद कहना था कि आज पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और हमारी फौज पहले से ही ज्यादा पुरएतमाद है। एटमी धमाके करने वाले नवाज शरीफ को सलाम पेश करती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज की जुर्रात और कुर्बानियां कौम के लिए फख्र और हौसले का बाइस हैं। यौम दिफा के मौके पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान निछावर करने वाले बहादुर जवानों को सलाम पेश करता हूँ। आज का दिन कौम को एक बार फिर इस जज्बे के हवाले से सरशार करता है कि हमारी पाक फौज आज भी सरहदों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ के साथ इस्तकामत और हुब्बुल वतनी की याद दिला रही हैं, जो हमें यकजा करता है कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने हमेशा चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज ने सरहदों की हिफाजत की और हमारी खुद मुख्तारी को बरकरार रखा। हमारे शहदा और गाजियों की कुर्बानियाँ कौम के दिलों में नक्श हैं। वतन के लिए हमारे अफवाज की गैर मतज़ुलज़ुल वाबस्तगी हर पाकिस्तानी के लिए काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान की सलामत और इस्तेहकाम का इन्हिसार न सिर्फ अफवाज की ताकत पर है बल्कि अवाम की यकजहती पर बदी है। और अभी जानिए कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कहा है कि यौम दिफा इस अहद की तजदीद है कि हम अपने अजीम शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। यौम दिफा के मौके पर पैगाम में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी का कहना था कि 6 सितंबर इज्तिमाई कौमी जज्बा और आज़म को हमेशा कायम रखने का दर्ज देता है। 6 सितंबर 1965 को हमारी अफवाज ने दुश्मन के कदम इखाड़ किए थे और मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गए। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हमारी बहादुर अफवाज ने मुल्क और कौम के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी का मजीद कहना था कि पाक फौज ने मुल्क को हमेशा दुश्मन की मैली निगाहों से महफूज बनाया है। हमेशा अपने मुल्क के दिफा, तरक्की, सालमत और इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई तौर पर बहैसियत मुहिब वतन पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करेंगे। सेक्रेटरी तलाक पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी अहमद रजा की जानिब से कोरंगी फिशरमैन चौरंगी पर यौम दिफा की तकरीब मुनक्किद की गई। शोहदाए पाकिस्तान अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए शम्में रोशन की गई। तकरीब में अहलियान कोरंगी ने भरपूर तादाद में शिरकत की। तकरीब में सदर पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी जॉनी मेमन, टाउन चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख, साबिक MPA शिराज वहीद, SP कोरंगी और दीगर ने शिरकत की। सेक्रेटरी तलाक पीपल्स पार्टी अहमद रजा का कहना था कि अहलियान कोरंगी ने यौम आज़ादी के बाद यौम दिफा भी भरपूर अंदाज में मनाकर इन क़ुव्वतों को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें सोशल मीडिया पर जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, कोरंगी के लोग अपने इदारों के साथ खड़े हैं। लाहौर के टाउन हॉल में यौम दिफा हिलाल इस्तक़लाल परचम कुशाई की पुरवक़ार पुरअज़्म तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मौके पर कमिश्नर लाहौर ज़ैन बिन मकसूद का कहना था कि सलाम उन वालिदैन को जिन्होंने वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले सपूत पैदा किए। मज़ीद तफसील नईम अंसारी की रिपोर्ट में जानिए।
लाहौर टाउन हॉल में 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से परचम कुशाई की पुरवकार पुरअज़म तकरीब का इनकाद किया गया। 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से साइन बजाया गया और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। यौम दिफा तकरीब में पुलिस दस्ता बैंड ने खूबसूरत अंदाज में सलामी पेश की। सिविल डिफेंस ने परेड के साथ अल्लाह अकबर के परजोश नारे लगाए। पुलिस बैंड मार्च और मिली नगमों ने फजा को कौमी जज्बे से सरशार कर दिया। कमिश्नर लाहौर ज़ैन बिन मकसूद और डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने हलाल इस्तेकलाल यौम दफा का झंडा लहराया, जबकि कमिश्नर लाहौर ज़ैन बिन मकसूद और डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा को खूबसूरत बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया उज़्मा, पुलिस, एजुकेशन, सिविल डिफेंस, PHA और दीगर अलाइड डिपार्टमेंट के अफसरान ने भी शिरकत की। जबकि कमिश्नर लाहौर ने कहा, पाकिस्तान की मिट्टी में बहादुरी, मेहनत और वफा का जज्बा मौजूद है। सलाम माओं को, वालदैन को, जिन्होंने वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले सपूत पैदा किए। पाकिस्तान को सिर्फ दयानतदारी और मेहनत के बलबूते पर तरक्की याफ्ता बनाया जा सकता है। लाहौर शहर के लिए हलाल इस्तेकलाल अजीम अजाज है। हलाल इस्तेकलाल यौम दफा के तकरीब को टाउन हॉल में शायान शान तरीके से मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा, यह दिन हमें हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे शोहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए पेश की। सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भी हलाल इस्तेकलाल यौम दफा की तकरीब में परफॉर्म किया, जबकि तकरीब में शोहदा और इनकी फैमिलीज को भी भरपूर खराज अकीदत भी पेश किया गया।